A very good morning to all. Most respected resource person, Dr. K.C. Chandrasekharan Nair, my colleagues, participants. I am so proud to announce that the Institution Innovation Council of Sri Shankara Vidyapeetham College is organizing an impact lecture series on startup and IPR. Today we have two sessions and the remaining on next Saturday. As we all know, MHRD Innovation Cell has been established by MHRD to foster the culture and innovation within higher education institutions. The primary mandate is to encourage, inspire, and nurture young students to work on new ideas. Here comes the importance of organizing such lecture series. Today we have an eminent personality, Dr. K.C. Chandrasekharan Nair sir, with us. Words are beyond to describe him. Still, for the sake of this series, let me introduce a few words about KCC, as he is popularly called, and he is recognized as the father of business incubation in Kerala. Having 40 years experience in finance and quality certification, 16 years in innovation, incubation, entrepreneurship development, 10 years teaching experience, full-time mentor to startups, former chairman, NIPM, Trivandrum chapter, founder president, Kerala Startup Association. He served as CFO, MD, coordinator in several sectors of Technopark, established technology business incubator. He was inspired by vision and words of Dr. APJ Abdul Kalam. He is presently holding positions as MD, Principal Consultant, Mentor, Member, Treasurer of several reputed institutions like IIM, DST, KSCSTE, CSTED, KITCO, several engineering colleges. Has bagged more than 15 international, national, and state awards. It's full of achievements in all fields he touched. On behalf of Sri Shankara Vidyapeetham College, sir, I welcome you to handle the session, and I welcome all the participants to have this enlightening session. Thank you, sir. Thank you very much, madam. I think I am audible to everybody. Okay. Yes. Hello. Yeah. Am I audible to all? Enna ശരിക്ക് കേൾക്കാവല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So thank you very much. And initially, first of all, I must thank the college, especially Sumi teacher, to invite me to the college for this webinar. Thank you very much. And dear students, I think I am for the first time. This is my program in SSV College. Yeah, as I am introduced, my name is Dr. K.C. Chandrasekharan Nair. I started my career in Keltron, Kerala State Electronics Development Corporation in Trivandrum, their head office. Then I moved to Electronic Research and Development Center. Now it is called as CDAC, Center for Development of Advanced Computing. It's a premier R&D organization of the Government of India. And in 1990, when the government, the state government planned to start the Technopark, Technology Park in Trivandrum, the government of Kerala selected 5 people from Keltron, because Keltron was the premier organization, electronics development organization in India at that time. And it was the first electronics development corporation in India, started by a state government. Government decided to pick 5 people from Keltron, Kerala State Electronics Development Corporation, to start this Technopark. And it was a startup. Why I am telling this is, today our program is on startup, about startup ideas, then startup opportunities, startup funding, how to mentor, how to get the ideas,
how to register the startup, how to get the funding other than seed money from the government, get the funding from venture capitals, etc. So just start with our problems in facing the starting troubles which we faced during Technopark, the starting of Technopark. That time in the world, globally, there are only two science and technology parks available in the world. One is in Asia, that is in Taiwan, Hsinchu Science Park. And the second is just in the starting, that Hsinchu Science Park is a science park only, not a technology park. Then in Silicon Valley in US, there is another technology park. That was a technology park. The first technology park, it was spread over 200 kilometers in the Silicon Coast of the eastern coast of America. Western coast. And a team in 1989, a government formed a team of experts to visit both these places. They visited the Silicon Valley and Science Park, Hsinchu Science Park in Taiwan. They prepared a very detailed project report and submitted to Government of Kerala. Government of Kerala approved that. That time, Sri E.K. Nayanar was the Chief Minister of Kerala, and K.R. Gauriamma was the Industries Minister. Then they approved that, and that was the history. It's a very, very fruitful decision of the government to start such kind of a park in Kerala. Okay. And then we started that, but without a program, without a blueprint of ideas, without a campus, nothing was there. We started just in a room in a. I cannot see. I cannot see you. I think video is available. No problem. Hello. Hello. No problem, sir. No problem. Okay. Okay. Because I think the recording is not there. No problem. Okay. Okay. Fine. Thank you. Thank you. Thank you. And we started in a small room in Government of Kerala, Government Secretariat, and all these 5 people heading 5 departments started off, and now you know what is the present status of technoparks in Kerala. We have 3 technoparks in Trivandrum, then in Cochin Info Park, Calicut Kozhikode Cyber Park, then we have district level parks in almost other 7 districts in Kerala. നമുക്ക് കോഴിക്കോട് മലബാർ ഏരിയയിൽ കണ്ണൂര് പാർക്കുണ്ട്, കാസർഗോഡ് പാർക്കുണ്ട്, 2 സൈബർ പാർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ പാലക്കാടും മലപ്പുറത്തും വരുന്നു. ഇൻഫോ പാർക്ക് കൊച്ചി ഇൻഫോ പാർക്കിന്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് തൃശ്ശൂരുണ്ട്, ആലപ്പുഴയുണ്ട്. ദെൻ ടെക്നോ പാർക്കിന് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് 4 ഫേസ് ഉണ്ട്. കൊല്ലത്ത് കുണ്ടറ ടെക്നോ പാർക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് നമുക്ക് പാർക്കിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഹബ്സ് പാർക്സ്, 3 ഹബ്സ് പാർക്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോക്ക് മോഡൽ പാർക്സ്, കുറെ പാർക്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന KSITIL എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ടെക്നോ ലോഡ്ജസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് IT മിഷന്റെ കീഴിൽ ഏതാണ്ട് 260ഓളം കോളേജുകളിലും അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലുമായിട്ട് നമുക്ക് IEDCകളിലുണ്ട്. നമുക്ക് SSV കോളേജിൽ IEDC ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം തീരുന്നതനുസരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. Definitely we should start an IEDC there, Innovation and Entrepreneurship Development Center. ഈ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിനെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ, റിയൽ സ്റ്റുഡന്റ് എന്റർപ്രണേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ കോളേജുകളിലുള്ള IEDC വഴിക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കോളേജിലുള്ള IEDCകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ടോക്കിന്റെ അവസാന ഭാഗമാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്റർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്, സ്റ്റുഡന്റ് എന്റർപ്രണേഴ്സ്.
സോ ഹൂ ഈസ് ആൻ എന്റർപ്രണർ, ഹൂ ഈസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് എന്റർപ്രണർ, അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഹൂ ഈസ് ആൻ എന്റർപ്രണർ, ആരാണ് എന്റർപ്രണർ? ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് എന്റർപ്രണർ ആകാൻ പറ്റുമോ? അതോ കുറച്ച് പ്രായമായി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 വർഷം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റിൽഡ് ആയതിനു ശേഷം ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് എന്റർപ്രണർ ആകുക? ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 2005 വരെ നമുക്ക് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ വളരെ കുറച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കായിരുന്നു. കാരണം ആൾക്കാർ എന്റർപ്രണർ ആകാനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാനോ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനോ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യപ്പെടില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി റീസൺസ് ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, സ്വന്തം ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഏതാണ്ട് 90% ആൾക്കാരും ആ കാലത്ത് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഫെയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് ഉണ്ട്. സോ മെനി പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് ആർ ദർ, സോ മെനി സോഷ്യൽ റീസൺസ് ആർ ദർ. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എംപ്ലോയീസിനെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എംപ്ലോയീസ് അൺട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ തൊഴിൽ രംഗത്തെ തൊഴിലിടത്തിലെ സമരങ്ങളിലേക്കും മറ്റും നയിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എംപ്ലോയേഴ്സിന്, ഇത് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ, അവർ മുടക്കുന്ന പൈസ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ കുറെ കാലമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തൊഴിൽ ദാതാക്കള് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയവരാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോയിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാടും കർണാടകയും മഹാരാഷ്ട്രയൊക്കെയാണ്, പിന്നെ ഡൽഹി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ള മലയാളികളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കേരളത്തില് നമുക്ക് എന്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ മോശമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് എന്നൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഒരു എന്റർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ അയക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വാണ്ട് എ ജോബ്. ഒരു കരിയർ എന്നുള്ളതല്ല, ജസ്റ്റ് എ ജോബ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ആഗ്രഹം. കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹം അതെ, പേരൻസിന്റെയും ആഗ്രഹം അതാണ്, എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കുക. അപ്പൊ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുക, ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സ്. കുട്ടികൾ പിന്നെ +2 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, +2 ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പാരൻസ് ചിന്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എവിടെ നല്ല ട്യൂഷൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഓറിയന്റഡ്, ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. കുറെ പേര് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വിടും. എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വിടുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ടെക്നോ പാർക്ക് പോലുള്ള കുറെ ക്യാമ്പസുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ക്യാമ്പസുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടും. ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ലുക്രേഷ്യസ് പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കും. മിനിമം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ന് അത്ര വലിയ സംഭവം അല്ലെങ്കിലും ഒരു 25,000 rupees 30,000 rupees സാലറി കിട്ടും. പിന്നെ ഓരോ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും ശമ്പളം കൂടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 3 വർഷം 4 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇരട്ടി ശമ്പളമാകും. ഇതാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ നോട്ടം മെഡിസിനാണ്. മെഡിസിന് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ, കോഴ്സ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് അഷ്വേർഡ് ആണ്. ഇനി ജോബ് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. അപ്പൊ അപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം MBBS ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ പിന്നെ PG എടുക്കാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു വളരെ റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് സ്വന്തം ഹോസ്പിറ്റൽ ഇടാനോ ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമാണ്. ഈ MBBS ഒഴിച്ച് മെഡിസിന് ആയുർവേദയോ ഹോമിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ജോലി നോക്കുന്നതിന് പകരം അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്ലിനിക്ക് ഇടുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്റർപ്രണർഷിപ്പാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് ഒരു ആകർഷകത്വം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് മുതലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതാണ്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എന്റർപ്രണർഷിപ്പുകളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ, മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ, അത് സർക്കാരായാലും സ്വകാര്യ മേഖലയായാലും ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അതില് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ബോസ് ആകുക,
അല്ല യു ബിക്കം ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് യുവർ ഓൺ, യു ബിക്കം യുവർ ഓൺ ബോസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റില് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം, എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ 10-100 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം. അതാണ് ഈ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് പല തരത്തിലുണ്ടാകും. ബിസിനസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ടെക്നോളജി എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, സർവീസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ കുട്ടികളാകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ടെക്നോളജി എന്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല, കൂടുതൽ അറിയേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലോ മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ തരത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ they have technology, they are studying technology on a daily basis. They are learning what is technology, how to apply technology and kind of things. അപ്പം ഒരു ടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ് അവർ. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. വിത്ത് ടെക്നോളജി അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു ടെക്നോളജി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും അവർക്ക് ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതേസമയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക്, ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക്, ഇപ്പം BSCക്കോ BComനോ BAക്കോ BA എക്കണോമിക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ BBAക്കോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങും, ഏത് ഏരിയയിലാണ് അവർക്ക് കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പറ്റുക? അവിടെയാണ് ഈ ബിസിനസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് 4 കാറ്റഗറി എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ് ഉള്ളത്. Number 1 is technology entrepreneurship. We need the backup of a technology to start something. നമുക്കൊരു ഒരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബിസിനസ്. നമുക്കൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, അത് IPR കൊടുത്ത്, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്, നമ്മളൊരു പേറ്റന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ജോലി അന്വേഷിക്കലല്ല എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്. ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐഡിയയെ നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ ഒരു ബിസിനസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഒരു മാർക്കറ്റബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയിൽ കൂടെ വിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ അവസ്ഥയാണ് ടെക്നോളജി എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്. ഇനി ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്കൊരു ഒരു 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 എന്റർപ്രണർ ആകുകയും ചെയ്യണം. അപ്പം എന്റർപ്രണർ ആകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are several things we have to realize, we have to think over. നമുക്ക് ഒരു എന്റർപ്രണർ ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് 100 wrong reasons not to become an entrepreneur. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്റ്റേജ് അതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റർപ്രണർ ആകണമെന്ന് പറയുമ്പം പോലും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്ര പേര്, എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് എന്റർപ്രണർ ആകണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എന്റർപ്രണർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതോ ജസ്റ്റ് ഒരു തമാശക്ക്, ഒരു രസത്തിന് കോളേജിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു, ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു, സുമി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് വന്നിരിക്കണം, ഇത് കേൾക്കണം, വലിയൊരാളാണ് ഈ ക്ലാസ് വെക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് കേട്ടുകളയാമെന്ന് ഓർത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് കേൾക്കാം, എന്നിട്ട് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. അപ്പൊ ഇതില് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും റോങ് റീസൺസ് നോട്ട് ടു ബിക്കം ആൻ എന്റർപ്രണർ, അല്ലെ ടു ബിക്കം ആൻ എന്റർപ്രണർ? നമുക്ക് എന്റർപ്രണർ ആകാനായിട്ടുള്ള റോങ് റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആലോചിക്കാം. എന്തായിരിക്കും? നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? സാധാരണഗതിയിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ, എന്നുവെച്ചാൽ 50% മാർക്കിലൊക്കെ താഴെ ആയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ്. ഞാൻ ഈ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും നെറ്റ് ചുളിക്കരുത്, കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സിനെയാണ്. ഈ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ ഐഡിയയുടെ പുറകെ ഐഡിയ തപ്പി നടക്കുന്ന, ഭാവിയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ISROയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ISROയിൽ നിന്ന് DRDAയിലേക്ക് പോയി, ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അവിടുന്ന് ഈ റോക്കറ്റ് സയൻസിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെർട്ടീസ് കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ
ASLBയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡായിട്ട് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ്ങിന്റെ ഹെഡായിട്ട് തിരിച്ച് VSSC വന്ന് അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയ ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയുന്ന കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്സൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഡ്രീം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ചെറുപ്പക്കാരോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിലാണ്, യങ് ജനറേഷനിലാണ്. അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയും യങ് ജനറേഷനിലാണ്. യങ് ജനറേഷനിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യങ് ജനറേഷൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതേപോലെ പിന്നെ കുറച്ച് പഠിക്കുക, ഫ്രീ ആയിട്ട് SSLC വരെ പഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം +2 കഴിയുകയും പിന്നെ ഒരു BComനോ BAക്കോ അല്ലെങ്കിൽ BSCക്കോ പോവുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി തപ്പി നടക്കുകയും എവിടെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുക, നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുക, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഭാവി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുക. ആ സ്വപ്നത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ആയിത്തീരേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മളെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഡ്രീം ചെയ്യാനായിട്ട്, സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട് ഉത്തേജിപ്പിച്ച ആളാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം സാർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും തുടങ്ങുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ റോങ് റീസൺസ് ടു ബിക്കം ആൻ എന്റർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ മിക്ക ടോക്കുകളും സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ കുറിച്ചും എന്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു, നമ്മൾ പല പണി നോക്കി, അവസാനം ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു 1-2 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പണിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഉടനെ നമ്മൾ പിന്നെ PSC കോച്ചിങ്ങിന് പോകും, ബാങ്ക് PO ടെസ്റ്റിന് പോയി അതിലെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകും, പോയിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എഴുതും, ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് KSRTCയിൽ കണ്ടക്ടർ പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റോ ഒക്കെ കിട്ടി അതിൽ തൃപ്തി അടഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക. ഉള്ള ജോലി മതി. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലൈഫ് സെക്യൂർഡായി, നമ്മളൊരു സേഫ് സോണിലെത്തി, നമുക്ക് കൃത്യം മാസത്തിലെ ശമ്പളം കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ശമ്പളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടുണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കണം, അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടണം, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം മേടിക്കണം, ഒരു വീട് വെക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ആവറേജ് സാധാരണ ഒരു യങ്സ്റ്ററുടെ, ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള കേരളത്തിലുള്ള ഒരു യങ്സ്റ്ററുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡ്രീം, മൊത്തത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം ഇതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊരു വളരെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസണിങ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ അവർ ഡ്രീംസ്, അവർ റീസൺ ഷുഡ് ബി വെരി വെരി ഡിഫറെന്റ്. നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല, നമ്മൾ മാറി, നമ്മുടെ പാത്ത് മാറി, വഴി മാറി വെട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിതാവണം. നിങ്ങൾക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോലി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലീസിൽ പോകാമെന്ന് പണ്ട് പറയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, നല്ല പണി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ KSRTCയിൽ പോകാമെന്ന് പറയും. ഈ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പണിയും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ എന്റർപ്രണർ ആകാം. പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളോട്, ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സപ്ലിമെന്ററി ഉണ്ട്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റർപ്രണർ ആകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കൈവെക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും, സാറേ 40 സപ്ലിമെന്ററി ഉണ്ട്. 40 സപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45 പേപ്പറിൽ 40 സപ്ലിമെന്ററി ആണെന്നുള്ളതാണ്, 42 പേപ്പറിൽ. അപ്പൊ സപ്ലിമെന്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ അല്ല സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ കിട്ടാനുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് പോയി എന്റർപ്രണർ ആകാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരാളും എന്റർപ്രണർ ആകാനായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. That is a wrong decision. That is a wrong reason to become an entrepreneur. നമുക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്നതായി തീരണം, എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നതാവണം, ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വിജയിക്കണം. I want to be a successful man in the future. I want to create my own future എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എനിക്ക്
സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം, അതിനെ ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാക്കി എനിക്ക് സെൽ ചെയ്യണം എന്നും വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി വൈസ് ഡിസിഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എന്റർപ്രണർ ആകേണ്ട ആള്. ആ തരത്തില് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളിനെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രശ്നമല്ല, ടെക്നോളജി പ്രശ്നമല്ല, ഇതൊന്നുമേ പ്രശ്നമല്ല. നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ദാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ്. നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാത്രമാണ്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാനൊരു എന്റർപ്രണർ ആകും, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങും, സ്വന്തമായിട്ടൊരു കമ്പനി തുടങ്ങും, ഇവിടെ വിജയിക്കും. നമുക്ക് 100 എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 2015 എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. 2015-2015 തോന്നുന്നു, 14-15 ആദ്യമായിട്ട് ഈ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി 28 നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ. അതുപോലെ നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ ഉണ്ട് മെയ് 15 തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ. അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേയിലും നാഷണൽ സയൻസ് ഡേയിലും ഒക്കെ ഈ യങ് ടാലൻസിനെ, യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സയൻറ്റിഫിക് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സയൻസ് ഡേയിൽ. ടെക്നോളജി ഡേയിൽ പിന്നെ ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ പ്രത്യേകം അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2015-ലും 2016-ലും 2017-ലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലെ യങ്ങസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ, അല്ലെ യങ്ങസ്റ്റ് CEOs ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവാർഡുകൾ ഫസ്റ്റ് അവാർഡീസ് എല്ലാം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു. ആദ്യം 2015-ല് ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആറ്റിങ്ങല്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആറ്റിങ്ങല് 9-11 വയസ്സുള്ള 2 കുട്ടികൾക്കാണ്. 2 കൊച്ചു കുട്ടികൾ. ഒന്ന് ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ. അവര് വളരെ ചെറുപ്പത്തില് പിന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. 9 വയസ്സുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. മാക്സിമം 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോ ഏത് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും? 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. ഈ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിലും 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി, എങ്ങനെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ വന്നു, എങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നു, അവരെങ്ങനെ കമ്പനി തുടങ്ങി, യങ്ങസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ അല്ലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ പോയി അവാർഡ് മേടിച്ച് ലോക പ്രശസ്തരാകാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ അവരുടെ പേരൻസ് ടോയ്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് ടോയ്സ്, ഇന്ററാക്റ്റീവ് ടോയ്സ് മേടിച്ചു കൊടുത്തു, കളിപ്പാട്ടം. എന്നുവെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് ഇത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുന്ന വണ്ടിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സൗണ്ടില് ഓടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓടുകയും ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ചാടുകയും ചെയ്യുന്ന വണ്ടികളും പാവകളും ഇപ്പൊ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്, AI ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിംഗും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇന്ററാക്റ്റീവ് പാവകളും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഈ കൊച്ചു ടോയ്സുമുള്ള കാലമാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടിയ ടോയ്സ് വെച്ചിട്ട് ആ ടോയ്സിനെ അഴിച്ചു വീണത് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയ ടോയ്സ് പിന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, കൊള്ളാവുന്ന കണ്ട് ഇവരെ ആറ്റിങ്ങൽ ഭാഗത്തൊക്കെ വിറ്റ് തുടങ്ങി. ഒരു ചെറിയ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ പേരിലല്ല, അവരുടെ പാരൻസിന്റെ പേരിൽ അവർ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ ഇരുത്തി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനി ഹോം മെയ്ഡ് ടോയ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി. ആ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ റൺ ചെയ്യുന്നു. പല കടലിലെയും ഹോം മെയ്ഡ് ടോയ്സ് നമുക്ക് ഈ ടോയ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അവരുടെ പ്രായമുള്ള അല്ലെ അവരെക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഇവരുണ്ടാക്കിയ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ടോയ്സ് വാങ്ങിച്ച് കളിച്ചു പഠിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്. അതാണ് ഇന്നോവേഷൻ. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട്. അവര് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ടെക്നോളജി എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണോ ബിസിനസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണോ എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയില്ലായിരുന്നു. അവര് സാധനം ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ആ ഒരു
ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ട് സാധനം കിട്ടി അവരത് അഴിച്ചു വീണത്, അത് കൊച്ചു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് കാര്യവും പഠിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പഠിച്ച് അവര് ഇതിൽ നോക്കി, ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി, യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി ഓരോ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ പഠിച്ച് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന് ടെക്നോളജി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 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 ഇന്നോവേറ്റർ ആകാൻ പറ്റും, ഒരു എന്റർപ്രനർ ആകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ്, ബിസിനസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്. ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റർപ്രണർ ആകാം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി സർവീസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് മേഖലയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുപാടുവോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഉള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡന്റിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, ആ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോബ്ലംസിന് നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബിസിനസ് ഐഡിയ ആയിരിക്കും, ബിസിനസ് ഇന്നോവേഷൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് ഐഡിയാസ്, ബിസിനസ് ഇന്നോവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്റർപ്രണർ ആകാൻ പറ്റും. ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ, ഒരു ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ. ഇപ്പം ബിസിനസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് റൂറൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഈ റൂറൽ ഏരിയകളിലെല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ചു കടകളുണ്ട്. പെട്ടിക്കടകൾ മുതൽ കൊച്ച് ഈ ടീ ഷോപ്പുകൾ, കാലത്തെ വൈകിട്ട് മാത്രം തുടങ്ങുന്ന ടീ ഷോപ്പുകൾ, രാത്രിയിലുള്ള തട്ടുകടകൾ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സുകൾ, അതിനുശേഷം ഓരോ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കൊച്ചു 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 കടകൾ, അത് വലുതായിട്ട് നമ്മൾ സിറ്റി ടൗൺസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കടകൾ, ഹോൾസെയിൽ കടകൾ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മാളുകൾ. ഇതൊക്കെ ബിസിനസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളാണ്. ഏത് ഏരിയയിലും നമുക്കൊരു ഏരിയയിൽ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു നമുക്ക് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ വിൽക്കേണ്ടത് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പം അതൊരു ബിസിനസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആകും, നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആകും. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി സർവീസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ്. ഏത് ഏരിയയിലാണ് നമുക്കൊരു ഇത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുക, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏരിയ. ഇപ്പം എനിക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങണ്ട, എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയാൽ മതി, ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നയാൾ, അപ്പം ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയാം, ഈ വീടുകളുടെയൊക്കെ പ്ലാൻ നല്ലപോലെ വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിന്, ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, റൂറൽ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർവീസ് മേഖലയാണ്. അതിൽ നമുക്കൊരു വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇതിന് എത്രയോ സ്കിൽഡ് അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ലേബർ സപ്ലൈ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് നല്ല ഒന്നാം ദിനമായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. കുറെ ലേബേഴ്സിനെ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കുറെ പേരുടെ ഒരു പൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഏത് തരത്തിലുള്ള ലേബർ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറെ പേര് 10-50 പേരെ വെച്ചിട്ട് കുറെ തരത്തിലുള്ള ലേബേഴ്സിൽ ഈ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ സെക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു, അതിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. ആ പരസ്യത്തിൽ ആൾക്കാർ നമ്മളെ വിളിക്കും, നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ വിളിക്കും, എനിക്ക് ഇന്ന പണിയുണ്ട് വീട്ടിൽ. ഒരു ചെറിയ പണിയാകാം, ഒരു ടാപ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പണിയാകാം, ഒരാളെ വിട്ടു തരണം എന്ന് പറയുന്നു, നമ്മൾ ഒരാളെ വിട്ടു തരുന്നു, 1 മണിക്കൂറിന് ചാർജ് 250 രൂപ മേടിക്കുന്നു, അയാൾ പോരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസ് മേഖലയിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സർവീസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നാണ്. സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാർക്ക് അത് സേവന മേഖലയല്ല, അതിലുപരി ഈ ഹ്യൂമൻ സർവീസ്, മെഷീൻ സർവീസും അങ്ങനെയുള്ള ഈ സോഷ്യൽ സർവീസും ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള സർവീസ് ഒഴിച്ചിട്ട് സോഷ്യൽ സർവീസ്, മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള സർവീസുകൾ. ഇപ്പം ഈ നേഴ്സിംഗ് സർവീസ്, മിഡ്വൈഫറി സർവീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി സർവീസ് ഉണ്ട്. വീടുകളിൽ നമുക്ക് ജോലിക്ക് ആൾക്കാരെ വിടാൻ പറ്റും. വീടുകളിൽ ജോലിക്ക് ആൾക്കാരെ വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നു, ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു 100 പേരെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു.
ആരെങ്കിലും ഇപ്പം വീട്ടില് പിന്നെ പ്രായമായ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമുള്ള ഒരു വീട്, അവരെ നോക്കാൻ ആളില്ല, പകൽ സമയത്ത് അവർക്ക് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം വീടൊക്കെ ഒന്ന് തൂക്കം തുടങ്ങിയൊക്കെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണം, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നോക്കണം, നഴ്സിംഗ് പകൽ സമയത്ത് ഒരാൾ ആവശ്യമുണ്ട്, അവർ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുന്നു, നമ്മളൊരാളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഈ തരത്തില് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദി ലേബർ സപ്ലൈ. ഈ തരത്തില് നമുക്കൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാം. സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പാണ്. നമ്മൾ ഈ പകൽ വീടുകളും അതേപോലെ ഈ ആൾക്കാരെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള ഭവനങ്ങളും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് പിന്നെ ചുറ്റുപാടുകളിലും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഹൈടെക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ 10-20 ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം. ഒരു മാസം 50,000 രൂപ. പിന്നെ മക്കളൊക്കെ പുറത്തായിരിക്കും, അവരയച്ചു കൊടുക്കും പൈസ. ഈ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അല്ലെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ അവിടെ പോയി സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം. അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, അവർക്ക് ഹെൽത്ത് കെയറിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് ഒരാള്, പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ലോണ്ടറി സർവീസ്, എല്ലാ സർവീസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 4 തരത്തിലുള്ള എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ബിസിനസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്, ടെക്നോളജി എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്, സർവീസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്, സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്. 4 തരത്തിലുള്ള എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്റർപ്രണർ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. ആർ യു റെഡി ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ്? ആർ യു റെഡി ടു ബിക്കം ആൻ എന്റർപ്രണർ? ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് what kind of an entrepreneur you want to become. Do you have an idea? Do you have a technology? Then go for technology entrepreneurship. If you have a business idea and you have a business plan, you go for a business entrepreneurship. You have a service idea, then you go for service entrepreneurship. Or finally, if you want to serve the nation, if you want to serve your own people, if you want to serve your society, go for social entrepreneurship. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറി ഓഫ് എന്റർപ്രണർഷിപ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, നമുക്ക് എന്റർപ്രണർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും നമ്മൾ എന്റർപ്രണർ ആകാൻ പോവുകയാണ്. എനിക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്റെ സമയം ഇതനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഒരു കോളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നലോ ഒന്ന് കാണിക്കണം. ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോട്ട് ഓർത്തോണം. എന്റെ സമയം എത്രയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഐ തിങ്ക് I have 1.5 hours. Yes, sir. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്റർപ്രണർ ആകാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു എന്റർപ്രണർ ആകുക? നമുക്ക് ഒരു എന്റർപ്രണർ ആകാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഞാനത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്പർ 1, ideas. Number 2, we need founders, co-founders. Number 3, good mentors. Number 4, funds. Number 5, a good business plan. Number 6, we need to register our company. We need to comply with the legal formalities, legal registration. Next one, team. We need a very good team. Then next is technology. Business entrepreneurship ആണെങ്കിലും നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ we need the help of a technology. അപ്പൊ എന്ത് ബിസിനസ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്നോളജിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അടുത്തത് നമുക്ക് ടെക്നോളജി കിട്ടിയ, നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയ, എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്, IPR, നമുക്ക് പേറ്റന്റ് എടുക്കാം. നമുക്ക് ബിസിനസ് ഐഡിയ ആണെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഐഡിയ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഐഡിയ പേറ്റന്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് നമ്മൾ എഴുതി വരുന്ന, നമുക്ക് അതിനൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ബിസിനസ് പ്ലാനെ കോപ്പിറൈറ്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. എനി ബിസിനസ് ഐഡിയ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ്. പിന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സോഴ്സ് ചെയ്യണം, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ്. കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീജിയൻ, ലൊക്കേഷൻ, ബിസിനസ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പാർട്ടാണ്, വിച്ച് ഈസ് അവർ മാർക്കറ്റ്. ദെൻ
അതിനെന്തൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇന്നോവേഷൻ. ഇന്നോവേഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഐഡിയയെ തൊട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നോവേഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നോവേഷൻ അവസാനമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് തുടങ്ങിയാലും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഫൈനലി നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ റീ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ പല പല ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഈ റൈറ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള, ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പം പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് IEDC, ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ. കോളേജിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് IEDC. അപ്പൊ കോളേജിലെ IEDC മുതൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പല ലെവലിൽ കയറി വരാം. പിന്നെ കോളേജിലെ IEDC കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് സർവീസ് ഇന്നോവേഷനും പറ്റും. നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്നോളജി പോകാം, പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ IT പാർക്ക്, അല്ല മറ്റേ IT ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർക്കുകളിൽ പോകാം. IT പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്നോ പാർക്കുകൾ മാത്രമാണ്. മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ള നോൺ IT ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റുകളുള്ള പാർക്കുകളാണ് കിൻഫ്രയുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള മുഴുവൻ പാർക്കുകൾ. അവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പാർക്കുകളാവാം. ഈ വലിയ പാർക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ലാൻഡ് മേടിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം, നമ്മുടെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ആരെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തരത്തില് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക്, നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 15 ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് ആവർത്തിക്കാം, മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫർദറായിട്ട്. ഐഡിയാസ്, co-founders, mentors, funding, business plan, legal entity, teaming, technology, പിന്നെ patenting, product planning, identification of customers, identification of the markets, digital business promotion, social media, innovation, and finally the ecosystem. ഈ 15 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലിരിക്കണം. ഈ 15 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആക്കുന്നത്, ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്മാൻ ആക്കുന്നത്, ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്റർപ്രണർ ആക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ സംസാരിക്കാം. അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐഡിയയാണ്. എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഐഡിയ? അത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ്, പലയിടത്തും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. ആൻ ഐഡിയ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം, ഓർ ആൻ ഐഡിയ ഓർ എനി ഐഡിയ ഈസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ എ സിംഗിൾ പ്രോബ്ലം ഓർ ഡിഫറെന്റ് പ്രോബ്ലംസ്. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ വെക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാണ്? നമ്മൾ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പം കാണുന്ന സിറ്റ് ഔട്ട് ആണോ, അതോ നമ്മൾ TV കാണുന്ന സ്ഥലമാണോ, ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണോ, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം ആണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ആണോ? നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതായിരിക്കും വീട്ടിൽ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ കാണും, ഇന്നതെന്നുള്ള ഇത് കാണും. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം വീട്ടിലെ കിച്ചണാണ്, അടുക്കളയാണ്. സോ ലെറ്റ് us start with the kitchen. അപ്പൊ അടുക്കളയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അടുക്കള വേണം, കിച്ചൺ വേണം. അപ്പൊ ഈ കിച്ചണിൽ ഇന്നോവേഷന് പറ്റിയ സംഗതികൾ, അല്ലെ കിച്ചണിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ്
എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അല്ലെ കിച്ചൺ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിച്ചണിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ്, അമ്മയോ സിസ്റ്ററോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓരോ സംഗതികളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ എവിടെ നിന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ ഇപ്പോഴേ അവരുപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വർഷങ്ങളായിട്ട് ആൾക്കാര് ഇന്നവേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. നമ്മള് തേങ്ങയുണ്ട്, തേങ്ങ പൊതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വീട്ടില് നിങ്ങള് തേങ്ങ പൊതിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോഴേ തേങ്ങ പൊതിക്കുന്ന സാധനം ഒരു ലിവറ്, ഒരു നമ്മൾ അതിനടിയിൽ തന്നെ ചവിട്ടി പിടിക്കാനുണ്ട്, കാല് ചവിട്ടി പിടിക്കാനായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കമ്പി കൊണ്ടൊരു സംഗതി കാണും. നമ്മൾ അതിൽ ചവിട്ടി പിടിക്കുന്നു. തേങ്ങ കുത്താനായിട്ട് മുകളിൽ നല്ല മൊനയുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ കുത്തുന്നു, ഒരു ലിവറിൽ പിടിച്ച് പൊക്കുന്നു. ആ ലിവർ രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു. തേങ്ങയുടെ ഒരു ഭാഗമായി 3 പ്രാവശ്യം ആ തേങ്ങ എടുത്ത് കുത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് തേങ്ങ പൊളിഞ്ഞു കിട്ടും. നമുക്ക് അതിന്റെ തോട് പുറത്തു പോകും. തേങ്ങയുടെ തൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി കിട്ടും. ഈ സാധനം എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നത്? ഇതിനു മുമ്പ് തേങ്ങ പൊതിക്കുന്ന സാധനം എന്തായിരുന്നു? അതിനു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു? എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഈ തേങ്ങ പൊതിക്കാനുള്ള ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ TV കാണാറുണ്ട്. ചിലര് ഈ മത്സരിക്കാനായിട്ട് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറാനായിട്ട് തേങ്ങ കടിച്ചു പൊതിക്കുന്ന ഒരു ഇത് കാണാറുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ പൂർവികര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തേങ്ങ കടിച്ചു പൊതിക്കായിരുന്നു. അതിനുശേഷം തേങ്ങ കല്ലിലും പാറപ്പുറത്തും ഒക്കെ കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച് വലിച്ചു പറിച്ച് പൊതിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കത്തി കൊണ്ട് ഈ തേങ്ങയൊക്കെ പൊതിക്കാനായിട്ട് പൊളിക്കാനായിട്ട് ചുണ്ട് നീളം കൂടിയ കത്തികൾ, വലിയ കത്തികൾ, വാക്കത്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാര ഉണ്ടായി. പാര തറയില് നമുക്ക് സിമെന്റ് തറയിൽ കുത്താൻ പറ്റില്ല, അല്ലാതുള്ള സ്ഥലത്ത് മണ്ണില് പാര കുത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നഗരത്തിലാണെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ തേങ്ങ പൊതിക്കുന്ന വീടുകളിലൊക്കെ. മിക്ക വീടുകളിലും നമ്മൾക്ക് തെങ്ങായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത്. പാര എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. പാര കുത്തി വെക്കുന്നു, അത് പൊളിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഈ ഓരോന്നും മാറി മാറി വന്നത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ ഒരു കാലത്ത് പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. പാര കുത്തിയിട്ട് പാരയിൽ പിടിച്ച് തേങ്ങ പൊതിക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് ഞാൻ സ്ത്രീകളെ കുറച്ച് കാണുകയല്ല, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം വീട്ടിലെ അമ്മമാർക്ക് ഒരു 10-45 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ പറ്റില്ല. നടുവിന് വേദന വരും, കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ അവശതയായിരിക്കും, വേദന വരും, പൊതിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേങ്ങ പൊതിക്കേണ്ടത് അവരാണ്. അവർക്കാണ് ഇത് പൊതിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമാണ്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ. ഓരോ സമയത്തും ഓരോ സാധനങ്ങൾ മാറി വന്നത്. വാക്കത്തി കൊണ്ട് എത്ര വെട്ടിയാലാണ് ഇതൊന്നും പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക. ഈ കരിക്ക് വെട്ടുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ല. കരിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അടിവശം 2-3 പ്രാവശ്യം വെട്ടുമ്പോഴത്തേന് അത് കിട്ടും. അത് ഒരു ദ്വാരമൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതിട്ട് തരും, വെള്ളം വലിച്ചു കുടിക്കാനായിട്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് തേങ്ങ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തേങ്ങ പൊതിച്ചെടുത്താലേ നമുക്കത് നമുക്ക് ചുരണ്ടാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു പെയിൻ പോയിന്റ്, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ പെയിൻ പോയിന്റ്, ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഓരോരോ ആൾക്കാർ, ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ്, ടെക്നോളജി ഒന്നും അല്ല, ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ആ ലിവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതൊരു ഇന്നോവേഷനാണ്. നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പുതുപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ജിപ്പു ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂര് വെള്ളാനിക്കര ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു, അവിടുത്തെ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരു 25 വർഷം മുമ്പെങ്കിലും ആയിരിക്കും, അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും, കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഉണ്ട്, ഔട്ട്സൈഡിലും ഉണ്ട് ഈ തേങ്ങ പൊതിക്കുന്ന സാധനം. അദ്ദേഹം പേറ്റന്റ് എടുത്ത് 20 വർഷം പേറ്റന്റ് എടുത്ത്, ഒരു പേറ്റന്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി 20 years ആണ്. 20 years ഇതും കൊണ്ട് നടന്ന ആളാണ്. അവസാനം പേറ്റന്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച സമയം മുതൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. പേറ്റന്റൊക്കെ അവിടെ കിടന്നു. പക്ഷേ അതൊരു ഒരു സോഷ്യൽ വിപ്ലവത്തിന്, ഒരു സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന് വഴിതെളിച്ചു.
ആൾക്കാർ മേടിച്ച് ഇത് ഇത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമായിട്ട് വന്ന ഒരു സാധനം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ആ ഐഡിയയെ ആൾക്കാർ വീണ്ടും ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇത് ചവിട്ടി പിടിച്ച് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കണം. അപ്പം ഒരു 5-6 മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിക്ക് ഈ സാധനം ചവിട്ടി പിടിച്ച് ഇത് മേലോട്ട് പൊക്കി നമുക്കിത് തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ സാധനത്തിൽ ആൾക്കാർ അതിനെ വീണ്ടും ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ സാധനത്തിനെ തന്നെ ഇത് എവിടെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലോ അടിയിലോ സ്റ്റെമ്മിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്താൽ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊതിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന വെറുതെ തേങ്ങ പതുക്കെ വളരെ പതുക്കെ ശക്തി കുറച്ച് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന്റെ ലിവർ ഇത് മാറി വരും, തേങ്ങ പൊതിഞ്ഞു കിട്ടും. ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം, അടുത്തൊരു ഇന്നോവേഷനാണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഈ തേങ്ങ അതിന്റെ ഞെടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് അത് കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ലിവറാണ്. ഈ 3 ലിവർ ഒരേ സമയത്ത് തുറന്നു വരും, തേങ്ങ പൊതിഞ്ഞു വരും. ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം, അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ആ സാധനത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കൊച്ചു പ്രോബ്ലംസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതികളാണ് വരുന്നത്. ഈ തരത്തിലാണ് ഐഡിയാസ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കിച്ചണിൽ തുടങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത്, കുപ്പിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയോ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് കുപ്പിയോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണെങ്കിൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും. ഇതങ്ങനെ കഴുകും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മറ്റേ ബ്രിസിൽ വെച്ചിട്ട് നീളമുള്ള ഒരു കമ്പിയുടെ ഒരു രൂപ 2 രൂപയുടെ മുടക്ക് മാത്രം വരുന്നൊരു സാധനമാണ്. അങ്ങനെ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം മാറും. ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്നോവേഷൻ. ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ മുറ്റത്ത് ഈ മുറ്റം അടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂല് കുറെ ഈർക്കിലി ചീകി എടുത്തിട്ട് ആ ഈർക്കിലി ഒരു കെട്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചൂല് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് വാസ് ആൻ ഇന്നോവേഷൻ ദാറ്റ് ടൈം. അത് കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് ഈ ചൂലൊരു ഇന്നോവേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതേപോലെ എഴുതുന്നതിനുള്ള പേന നമ്മളെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പേനയുടെ ആദ്യ രൂപം എന്തായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എത്രയോ രൂപം മാറിയാണ് ഈ പേന നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേനയായിട്ട് വന്നത്. ഇപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള പേനയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഡ്രോയിങ്ങിനും പെയിന്റിങ്ങിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷുകൾ, ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ബ്രഷുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ കയ്യില് ഇത് പെയിന്റ് തേച്ചിട്ട് കയ്യിൽ പെയിന്റ് അടിച്ച് കുട്ടികൾ മറ്റേ പെൻസില് ഡ്രോയിങ്ങിനും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻസിലൊക്കെ പോലെ അത് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് എത്ര ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒരേ ഉപയോഗത്തിന് നമ്മുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും. ഇത് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിനൊക്കെ ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ തട്ടുകട, രാത്രിയില് തട്ടുകട എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി, നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഒരു 8 മണി 8:30 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2-3 ഐറ്റംസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, ചിക്കൻ കറി, ബീഫ് കറി, 4 സാധനമേ കാണുള്ളൂ. വേറെ ഒരു സാധനവും കാണില്ല. ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം അതായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒന്നിലും എവിടുന്നെങ്കിലും പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡോ പഴമോ ഒക്കെ കരുതി വെച്ചിട്ട് അത് മാത്രം കഴിച്ച് വിശപ്പടക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് തട്ടുകട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വന്നത്. രാത്രി 7 മണിക്ക് തുടങ്ങുകയും 10 മണിക്കോ 11 മണിക്കോ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ള കിച്ചണിൽ മറ്റു മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും കാണുകയില്ല, വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ പോകുന്നു, അപ്പൊ തന്നെ അവർ ദോശ ചുട്ട് തരുന്നു, നല്ല ചൂട് ദോശ നമുക്ക് കഴിക്കാം, ഓംലെറ്റ് കിട്ടും, കറി നമ്മൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, കഴിക്കാനല്ലേ ഉള്ള കറി കഴിക്കുക. ഈ തട്ടുകട എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് വന്നത്. അതേപോലെ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ഡോക്ടർ കുറിച്ച് തരും, നിങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗറിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് പ്രായമുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കെല്ലാം കിട്ടും, സിറിഞ്ച് അവൈലബിൾ ആണ്, മെഡിസിൻ അവൈലബിൾ ആണ്, എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും. നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ
ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി? ഇന്നോവേഷൻ അല്ലേ? ഈ ബട്ടൺസ് ഇന്നോവേഷൻ അല്ലേ? ഈ വാച്ച് ഇതൊരു ഇന്നോവേഷൻ അല്ലേ? പണ്ട് നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയുടെ പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി പണ്ട് വാച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. വലിയൊരു ചങ്ങലയില് ഒരു സാധനം തൂക്കിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ എളിയിൽ എപ്പോഴും കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പടത്തിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ആ സാധനമാണ് ഇന്ന് വാച്ചായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ വാച്ചുകൾ ഓരോ ആവശ്യത്തിന്, പണ്ട് സമയം നോക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാധനം ഇന്ന് എന്തെല്ലാം സാധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ട്രെഡ്മില്ലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയമാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എത്ര സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങൾ ഓടേണ്ടത്, അതിൽ എത്ര ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കലോറി എത്രയാണത് ബേൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വാച്ചുകൾ. ഇപ്പം ഗൂഗിൾ വാച്ച് ഒക്കെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഏതെല്ലാം കമ്പനികൾ, ലോകത്തിലെ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ, ഈ MNCകളെല്ലാം തന്നെ ഗൂഗിൾ വാച്ച് പോലുള്ള വാച്ചുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഓരോ ബിസിനസ് ഐഡിയയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, ഓരോ ടെക്നോളജി ഐഡിയ എന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം നമ്മളൊരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം. മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്റർപ്രണർ ആകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐഡിയയാണ്. അപ്പൊ ഐഡിയ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഡിയ ആവാം, നമ്മൾ പലരും, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, പലരും കൂടി ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഐഡിയ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 10 പേർക്ക് 10 ഐഡിയ കിട്ടിയാലും ഈ 10 പേർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഐഡിയ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇതൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ എടുത്ത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് വേണം. നിങ്ങൾ ആണ് കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഉദ്ദേശിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരാളാണ് ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരാളായിരിക്കും ഫൗണ്ടർ, ഈ കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ. നിങ്ങൾക്ക് കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് വേണം, കൂട്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കോ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണത്. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, അല്ലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ്. 2-3 പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് പോകും, കാറിലാണെങ്കിൽ കാറിൽ, ബൈക്കിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു, ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു, കാപ്പി കുടിക്കാൻ ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു, തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് വരുന്നു, നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ ആണോ നമുക്ക് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാനായിട്ട് പറ്റിയ ആൾക്കാർ കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ്? ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല, ഒരിക്കലും അല്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. കാരണം കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ബിസിനസ് ഈസ് മണി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൈസ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഐഡിയയെ നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പം കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇതിന് ഫണ്ടിങ് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബിസിനസ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് ടാലൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വേണം, പല തരത്തിലുള്ള ടാലൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ. ഒരാള് ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഐഡിയയുടെ ആളെങ്കിൽ അപ്പൊ ടെക്നോളജി, ആ ബിസിനസ് ഐഡിയ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആൾ നിങ്ങളാണ്. യു ആർ ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഓഫ് ദി കമ്പനി. നമുക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനും ഫണ്ട് ഇതിന്റെ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചറും നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാനും, നമുക്കൊരു PLN അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനും, ഒരു എന്താണ് പറയുക, നമുക്ക് ഇൻകം അല്ലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും, പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും, ഫൈനലി ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ബികോംകാരിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരാള് ബികോമിന് നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്ന നല്ല കഴിവുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റും PLN ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഒരു PLN അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഏതൊക്കെ എവിടൊക്കെ എന്തിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്തിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് വളരെ നിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഐറ്റത്തെ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കഴിവുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു കമ്പനിയുടെ CFO ആവാൻ ഏറ്റവും എടുക്കുക. അപ്പൊ ആ CFO ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എടുക്കുക. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കണം എന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു മിടുക്കൻ കുട്ടിയായിരിക്കും.
അയാളെ എടുക്കുക. അടുത്തത് മാർക്കറ്റിങ്ങിന്. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് നല്ല ഒരാൾ വേണം, ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സെൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ. ഇപ്പം കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആൾ കാണും. നിങ്ങൾ 4-5 ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്കൂള് കോളേജ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നോ ആരെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ കയറി ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ അതിൽ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആളിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ആള് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഭയങ്കര മിടുക്കനായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളൊരു കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് വില കുറപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഹോൾസെയിലർ ആയിരിക്കും. ഒരു റീറ്റെയിൽ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ റോള് മാറുകയാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനം അവിടെ വിൽക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ആള് ഈ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് വില കുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് വില കൂട്ടാൻ ശ്രമിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ കുറപ്പിക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും, ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ആളിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു 4-5 പേരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഫൗണ്ടിങ് ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു 5 പേര് കൂടി കോ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൊത്തം 6 പേര്, 5 പേരോ 6 പേരോ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്തുവാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഴ്സ്, നിങ്ങളൊരു 5 പേര് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്തുവാണ്, നമുക്ക് ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ച് നമ്മളെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കുന്നത്, ഇത് കൊള്ളാവുന്ന ഐഡിയയാണോ, ഈ ബിസിനസ് ഐഡിയ കൊള്ളാവോ, ഇത് ബിസിനസ് ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ, നല്ല ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, ഏത് തരത്തിലാണ്, ലൊക്കേഷൻ ഏതായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിവുള്ള, നമ്മളോട് വലിയ പൈസയൊന്നും മേടിക്കാതെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. ആ ആളിന്റെ പേരാണ് മെന്റർ. അപ്പം ഐഡന്റിഫൈങ് ദ റൈറ്റ് മെമ്പർ ഈസ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ 3 പറഞ്ഞു: ഐഡിയാസ്, കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ്, മെന്റേഴ്സ്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫണ്ടിങ് ആണ്. മിനിമം ഫണ്ടിങ്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ പറയും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി നടക്കരുത്. പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെന്നാൽ നമുക്കൊരു കമ്പനി തുടങ്ങിക്കളയാം, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിക്കളയാം എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. 0 ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങണം. ഒരു പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് തുടങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ, ഇപ്പൊ 4-5 പേരാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 5 പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉള്ള പൈസ മേടിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ച് പൈസ, ഇപ്പൊ എന്തുമാത്രം ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയൊരു സംഭവം, വലിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്. എറണാകുളത്തെ ലുലു മാള് പോലെ വലിയൊരു മാള്, നമുക്കൊരു ബിസിനസ് മാള് കെട്ടിപ്പടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. തുടങ്ങുമ്പോഴും വളരെ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി വലുതായി വരിക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ തുടക്കമായിരിക്കും. ഈ ബിസിനസ്സുകാരുടെ എല്ലാം ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റോറീസ്, ഈ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ആണെങ്കിലും ഫെയിൽഡ് ബിസിനസ്സുകാരുടെ ആണെങ്കിലും, ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം വളരെ ചെറിയ തോതിലായിരിക്കും. അവരൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഒരാളിങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും 2 കൂട്ടുകാരെയും സംഘടിപ്പിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം തരാൻ പറ്റിയ ഒരാളെയും കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 0 ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ട് 0 ബഡ്ജറ്റിൽ തുടങ്ങുക. പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ളത് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് മൈൻഡാണ്. എനിക്ക് നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനാകണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത്. നമ്മൾ എന്ത് പെയിൻ എടുക്കാനും തയ്യാറാണ്. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മളിത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഫണ്ടിങ് അല്ല പ്രശ്നം. പിന്നെ ഫണ്ടിങ് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണം തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടിങ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, പേരൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇങ്ങനെ നിരവധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഏത് തരത്തിലാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആകുന്നത്, അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടിങ് ആണ്. ഫണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത്, ആദ്യം പറയുന്ന ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ഓൺ ഫണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് പൈസ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, ആദ്യം ഒരു കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 20,000 25,000 റുപ്പീസ് വേണം ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട്. കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുകയും
നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലോക്കലായിട്ടൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന 1 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് 1 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 1 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗങ്ങൾ? അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചോദിക്കുക. 5 പേരും കൂടെ വീടുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരാൾ 20,000 രൂപ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഷെയർ എടുത്താൽ 5-1 ഷെയർ ആണ്. നമുക്ക് പിന്നെ 100 ഷെയർ ആണ് അവൈലബിൾ എങ്കിൽ ഈ 5 പേർക്ക് 20 ഷെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 പേരും ഈക്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ 50,000 രൂപ എടുക്കുന്നു, ബാക്കി 50,000 രൂപ ബാക്കി 4 പേരും കൂടെ എടുക്കുന്നു. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഷെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഷെയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് എടുക്കാം. നമ്പർ 1. രണ്ടാമത്, അടുത്ത ഫണ്ടിങ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട്. രണ്ടാമത് ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഒരു ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലാഖയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. നമ്മൾ ലൈഫിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി, ടൈം ഈസ് 11:15, യെസ് 11:30 വരെയാണ് സമയം. അപ്പം ഞാൻ ഇനി പെട്ടെന്ന് പോകാം. അപ്പം ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഈ 1 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 10-20 പേരെ കൂടി ചേർന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈസ മേടിച്ചിട്ട്, അപ്പം ഇപ്പൊ പൈസ തിരിച്ചു തരണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായിട്ട് തന്നാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, പേരൻസോ റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫണ്ട് തരുമ്പോഴാണ് അത് ഏഞ്ചൽ ഫണ്ടിങ് ആവുന്നത്. അടുത്ത ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പം വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നിങ്ങൾ മെമ്പർ ആയിരിക്കും, കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് കാണും. എൻ്റെ ഒരു 10-200 ഫ്രണ്ട്സ് വെച്ചുള്ള ഒരു 5 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1000 പേരായി. നിങ്ങൾ 1000 പേർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു വാട്സാപ്പിൽ, ഇന്ന പോലെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ്, ഞങ്ങളുടെ പൈസ ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പൈസയുടെ കുറവുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപയുടെ കുറവുണ്ട്, 50,000 രൂപ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോരുത്തരും 100 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ള പൈസ. 100 രൂപ 200 രൂപ ഓരോരുത്തരും ഫണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ടിങ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഫണ്ടിങ് അല്ല. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്നാണ്. ഇത് ഒരു ക്രൗഡ് നിങ്ങളെ ഫണ്ട് ചെയ്യാണ്. ഇതൊരു സഹായം പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിലെ കാണാറുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന ആൾക്ക് അസുഖമാണ്, പേപ്പറിൽ ഒത്തിരി ന്യൂസുകൾ വരാറുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം, ഇന്നതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ പേപ്പറുകാരിടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആണ്. ഇത് കമ്പനി തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു സഹായം വേണം, ഉള്ള സഹായം. 100 രൂപ ഉള്ളവർക്ക് 100 രൂപ ഇടാം, 1000 ഉള്ളവർക്ക് 1000 രൂപ ഇടാം, 5000 രൂപ 5000 രൂപ ഇടാം. 50,000 രൂപയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തും. നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് 50,000 രൂപ എടുത്ത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യും. ഇവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ഇവർ പറയുന്നില്ല, അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തരുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഏഞ്ചൽ ഫണ്ടിങ്. അപ്പൊ ഈ ഏഞ്ചൽ ഫണ്ടിങ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫണ്ട് വേണേൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് ക്യാഷ് ആയിട്ടോ കൈൻഡ് ആയിട്ടോ. നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വലിയ ബിസിനസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിഷിംഗ് പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ സൗജന്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷന് പൈസ തരുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ സൗജന്യം കൊടുക്കും, നിങ്ങളെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഈ തരത്തിൽ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏഞ്ചൽസിനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയി, ക്രൗഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയി. പിന്നെ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മുദ്ര സ്കീമാണ്. മുദ്ര സ്കീം 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് 2-3 സ്കീമായിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയാൽ. ബാങ്ക് ഫണ്ടിങ്, ബാങ്കിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. സീഡ് മണി സപ്പോർട്ട്, മുദ്ര ഒരു സീഡ് മണി സപ്പോർട്ടാണ്. ലോണ് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ഗ്യാരണ്ടി CGMSE എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കീമുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്. ഇപ്പൊ CGMSE സ്കീമില് നിങ്ങൾക്ക് 1 കോടി രൂപ വരെ ഗവൺമെന്റ്, പബ്ലിക് സെക്ടർ, നമ്മുടെ ബാങ്ക്സ് എല്ലാം തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2 കോടി ആക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ്. ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് കൊറോണ ഒക്കെ പിടിച്ച ആൾക്കാരെ അവശത അനുഭവിക്കണം. നമുക്ക് MSME സ്കീംസിൽ ഒത്തിരി ഗവൺമെന്റ് പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്റർപ്രൈസസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ CGMSE സ്കീമിന്റെ ഈ വിതൗട്ട് കൊളാറ്ററല് നമ്മളൊന്നും ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കൊളാറ്ററൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് 2 കോടിക്ക് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്കീം വരുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെന്റിന്റെ കുറേ സ്കീംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലോൺസും അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് മണി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ ബാങ്ക്സിന്റെ ഡെറ്റ് ഫൈനാൻസിങ് ഉണ്ട്.
അതേപോലെ പിന്നെ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈനാൻസിങ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിരവധി ഫൈനാൻസിങ് സ്കീംസ് ഉണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഫണ്ടിങ് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. IDCകളിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനികൾക്ക് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് തരും. 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് തരും. 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അവർ ഫണ്ട് ചെയ്യും. അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കീംസിലാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ MSME സ്കീമിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പല തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. 10,000 രൂപയുടെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്, 20,000 ഉണ്ട്, 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉണ്ട്, 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. IPR നിങ്ങൾക്ക് പേറ്റന്റ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം ഗ്രാന്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് തരും. പിന്നെ പെൺകുട്ടികളാണ് കമ്പനി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ വിമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ സബ്സിഡിയോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് തരും. പണ്ടത്തെ ഫണ്ടിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ, അതുപോലെ ഷീ ഓട്ടോ, ഷീ ടോയ്ലറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ഈ വിമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ സബ്സിഡിയോടെ ലേഡീസിന്, വിമൻ എന്റർപ്രണേഴ്സിന്, വിമൻ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിമൻ എന്റർപ്രണേഴ്സിന് വിമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിരവധി സ്കീംസ് ഉണ്ട്, കുറേ സ്കീംസ് ഉണ്ട്. വലിയ ഫണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ വലിയ ഫണ്ടിങ് നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. ഈ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിൽ കൂടെ, ഇൻക്യുബേറ്ററിലാണ് നിങ്ങളെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഫണ്ടിങ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്, ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 75 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടും. യുണിഡോയുടെ ഫണ്ടിങ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. യുണിഡോയുടെ ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബ്രിക്സ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുദ്രയ്ക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത് ബ്രിക്സ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ബ്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന എന്ന് പറയുന്ന 4-5 രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്കീമാണ്. ഈ സ്കീമിന്റെ കീഴിലാണ് മുദ്ര ഫണ്ടിങ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സബ്സിഡി മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രിക്സ് ബാങ്ക് ആണ് ഇന്റർനാഷണലി ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്രിക്സ് ബാങ്ക് നല്ല എന്റർപ്രണേഴ്സിന് ഈ മുദ്ര സ്കീംസിൽ കൂടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കീംസിന് അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യുണിഡോയുടെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്, വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ അല്ലാതുള്ള ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ UNDP-യുടെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട്, അതിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഇൻഫോദേവിന്റെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട്, വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഇൻഫോദേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആമാണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആമാണ്, അവരെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ടിങ് ആണ്. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിങ് സ്കീം ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക്. EDF എന്നും ESDM എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഈ മോഡിഫൈഡ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് സ്കീംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അടൽ ഇന്നോവേഷൻ മിഷനും അടൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ്സും, ടിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ ഒക്കെ പേരിൽ, അടൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അടൽ ഇന്നോവേഷൻ മിഷന്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത കോളേജുകളിന്, ഇവൻ നിങ്ങളുടെ കോളേജിന് പോലും ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിന് വേണ്ടി അടൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ AIC എന്ന് പറയും. AICക്ക് അതിന് ഏതാണ്ട് 15,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിന് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 10 കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. 10 കോടി രൂപ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ AIC ചെയ്യാനും അതിനകത്ത് കമ്പനികളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റുഡന്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിങ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫണ്ടിങ് നിരവധിയാണ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. ഏത് ഏരിയയിൽ പോയാലും ഏത് ഫീൽഡിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്റർപ്രണർ ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം നമുക്കൊരു 5-10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായതുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 10 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ആൻസർ പറയാനായിട്ട് ഉള്ള സമയം നമുക്ക് എടുക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. എൻ്റെ നമ്പർ 9447111244. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം, എഴുതി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് തരും. അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നമ്പർ എടുക്കാം, 9447111244. അതുപോലെ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ID ഉണ്ട്, kccnair@gmail.com.
സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് KCCNAIR ഒറ്റ വേർഡ് kccnair@gmail.com. എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീലാൻസ് മെൻറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എനിക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളും ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൂടെ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇന്നോവേഷനെ കുറിച്ച്, പക്ഷെ ഒട്ടും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ 1.5 മണിക്കൂറുകൾ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ സുമി ടീച്ചർ തന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യമായി കോളേജിലൊരു ടോക്കിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത്. ഈ അവസാന നിമിഷമാണെങ്കിലും നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പെരുമ്പാവൂർക്ക് വരാനായിട്ട് ആലോചിച്ചതാണ്, പക്ഷെ നടക്കാതെ പോയതാണ്. ഈ കൊറോണ കാരണം 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞു പോയി. സ്കൂൾ അതോറിറ്റിക്കും ബാക്കി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, എന്നെ 1.5 മണിക്കൂർ കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now the session is open. You can ask questions. Please unmute your audio and ask questions. Or you can type it in the chat box. Yes. Just type it and send it to me. No problem. I can answer. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പം സുമി ടീച്ചറെ കുട്ടികൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സുമി ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അവർക്കും കൂടെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഐ ക്യാൻ ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റിക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹലോ സാറേ, ഞാൻ ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു. ഹലോ സാറേ, എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് പിന്നെ എന്തോ റിലാക്സേഷനും മറ്റും ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കേട്ടിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന്. അറ്റൻഡൻസ് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സ്കീം ഉണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആ സ്കീമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ടീമിന്റെ പേരെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കോളേജിലെ IDC ഉണ്ടോ? കോളേജിലെ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എന്റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ IIC ആണ്. കൗൺസിൽ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് IDC. അപ്പൊ കൗൺസില് നിങ്ങളെ കൗൺസിൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിന്റെ ചാർജ് ഉള്ള ടീച്ചർ ആരോ പ്രൊഫസർ ആരോ അവര് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലും സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിൽ ഗീവ് യു അത് ഇത്ര %, 20% അറ്റൻഡൻസ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും. നല്ല സ്കീമാണ്. അത് IICയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതി അതിന്. നമുക്ക് പകരം IICയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതി. IIC ഈ ഇന്നോവേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, എന്റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണല്ലോ. ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എന്റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ്. അപ്പം ഇന്നോവേഷനെ എന്റർപ്രൈസസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം IIC, എന്നാലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സൈറ്റിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനില് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത IICയെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ IDC ആയിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ 2 ലക്ഷം രൂപ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഗ്രാന്റ് തരും. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ തരും. അതെ, ഗ്രാന്റ് തരും.
അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഈ IEDCക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് 2 ടീച്ചേഴ്സ് വേണം. അതുകൂടാതെ അങ്ങനെ കോളേജിൽ നമ്മുടെ ഈ IEDCയിലുള്ള കുട്ടികൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു 5-8 പേരെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യണം. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന്റെ റണ്ണിങ് ഇതിന്റെ ചെയർമാനും സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും CEO ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ എടുത്തിട്ട് അത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു അവർക്ക് ടീമിങ്ങിനും അവർക്കൊരു കമ്പനി നടത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. സാർ, ഒരു ചോദ്യം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഹിന്ദി സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് സർ. ഓക്കെ, ചാറ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനുഷ്യങ്കരല്ലേ. മനുഷ്യങ്കരനോടോ എന്നോടോ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോടോ അല്ലല്ലോ അവർ ചോദിക്കേണ്ടത്. അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ. ഞാൻ കണ്ടു നവ്യ ആന്റണി ആണോ? അല്ല, അത് ഹോം സയൻസിന്റെ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പം ലാംഗ്വേജിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിലും ഏതിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി തുടങ്ങിക്കൂടെ? ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിഷിംഗ്, ഓൺലൈൻ പബ്ലിഷിംഗ്, എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം. അതേപോലെ 100 കണക്കിന് സംഭവങ്ങള് ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിഷിംഗിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കോളേജില് ടീച്ചേഴ്സ് ബുക്കുകൾ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ബുക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗൈഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രസന്റേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബുക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റിങ്, കിൻഡിൽ എഡിഷൻസ്, ബുക്കുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിഷിങ്ങിന് ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൂടെ? ഈ ലാംഗ്വേജ് കുട്ടികൾക്ക്, ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പബ്ലിഷേഴ്സ് എത്ര പാടുപെട്ടിട്ടാണ് റിവ്യൂവേഴ്സിനെയും ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിനെയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. നിങ്ങളൊരു കമ്പനി തുടങ്ങിയാൽ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, റിവ്യൂ ചെയ്യാം, ആൾക്കാരുടെ പബ്ലിഷിങ് നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഹാർഡ് ബുക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ദർ. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. സാറുമാരുടെ ഹെൽപ്പോടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ സംശയം നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതാണ്. കൂടുതൽ സംശയം എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയോ മെയിൽ അയക്കുകയോ ചെയ്യും. നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം, ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ സാർ, ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടി അവസാനിപ്പിക്കാം സാർ. നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിങ് ഒരു 1 lakh വരെ ഒരു ഫണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 1 lakh ഫണ്ടിങ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി തുടങ്ങാൻ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്? ഈ 1 lakh ഫണ്ടിങ് ഏത് ഫണ്ടിങ് ആണെന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണോ, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണോ? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഫണ്ടിലല്ലേ സാർ ഒരു 1 lakh ഫണ്ടിങ് എന്നുള്ളത്? ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ്. 1 lakh ഫണ്ടിങ് ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 ഏജൻസി കൂടെയാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൂടെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രണ്ടാമത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കൂടെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മെയിൻ ഫണ്ടിങ് എല്ലാം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വഴിക്കാണ്. ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ 1 lakh മാത്രമല്ല, അത് കുറെ സ്കീംസ് ഉണ്ട്. അത് സ്കീം വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏത് ഫണ്ടിങ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാംസിൽ ഏതെങ്കിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് 1 lakh ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് 20,000 ഏതാണ്ട് 20,000 റുപ്പീസ് മുതൽ മേലോട്ട് കുറെ തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു.
Okay. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു സാർ ഇനി. അതെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ടീച്ചർ ഈ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ അതിന്റെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം പിന്നീടുള്ള സമയത്ത്. ഓക്കെ സാർ. സാർ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കോളേജിനായിട്ട് ഒരു ഫണ്ടിങ് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കും അല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ IDC പറഞ്ഞത്. ഇത് ഒരു 150 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും 100ഓളം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളും ഈ ഫണ്ടിങ് സ്കീമിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ. ഓക്കെ സാർ. അപ്പൊ അതിലൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം. ഓക്കെ. ഈ ഫണ്ടിങ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്യാനും IDC റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് കിട്ടും. അതുകൂടാതെ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫണ്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ സാർ. പല തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് അവൈലബിൾ ആണ്, അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ സാർ. ഇപ്പോ അവര് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാറിനെ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ സാർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ. Okay. Thank you so much. Thank you all the participants. Thank you very much. Okay, bye all. Thank you very much. Okay, now the session is over. Okay.